اب میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے، سرگودے والے مولوی میری تک میں ہی نہیں، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج یہ مجلس سن گیا نا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا مذہب شیعہ کی صداقت کیا ہے۔ شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہیں بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ کچھ بندے میری داڑھی کی طرف گور گور کر دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی اتنی لمبی ہے، لیکن ممبر شیعوں کا ہے، اس داڑھی کا اور اس ممبر کا جوڑ نہیں ہوتا۔ ہوں یہ داڑھی ثابت کر رہی ہے نا کہ میری تو داڑھی ثابت کر رہی ہے، یہ داڑھی تمہیں پلی پلائی مل گئی ہے۔ شیخ شاشتری نے اعلان کیا نا سابق دیوبندی، تو میری یہ داڑھی ثابت کر رہی ہے نا کہ میں سابق دیوبندی ہوں، میری شکل ہی ثابت کر رہی ہے۔ تو میرا یہ دل ہی یہی اس لیے چاہا ہے کہ برادران محترم میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں، کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا۔ میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پھر میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے۔ اگر تم ترجمہ سمجھ گئے یا میں سمجھ آ گیا، ولائے علی کا جمپ نہ آیا، میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے، لیکن پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو، چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، تمام مولویوں کو میرا چیلنج، اگر ان کے دم میں دم ہے اس آیت کا مجھے جواب دے جے، ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے، اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ چوتھی آیت پڑھیں، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، پورے ذہن رکھ کے میرے ساتھ یہ ترجمہ سمجھنا، پارہ نمبر 16 سورہ مریم۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو پھر میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عطیہ۔ اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہم تمام نافرمانوں کو، تمام اکڑہاؤں کو شیعوں سے نکال کر علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہیں جی پھر دوبارہ میں پھر پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عطیہ۔ حشر کے دن ہم تمام اکڑخاؤں کو، تمام نافرمانوں کو شیعوں سے نکال کر جہنم میں پھینک دیں گے، شیعوں سے علیحدہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، شیعوں کو نہیں۔ تمہاری 114 کتابوں کے اندر حدیث ہے، 114 کے، بولو ہاں کتنی؟ 100، ذرا بولو ہاں 100۔ تیری 114 کتابوں میں حدیث نہ ہو تو میں واجب القتل۔ اور مزے کی بات ہے یہ 114 کی 14 کتابیں یہ ساری میری برادری کی کتابیں ہیں، آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں، ان میں ایک کتاب بھی کسی شیعہ مولوی کی نہیں۔ تیری 114 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جنت میں جائیں گے؟ نہیں، نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ سارے کے سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی۔ کتنے فرقے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ کتنے؟ جنت میں کتنے جائیں گے؟ 72 جہنمی، ایک فرقہ جنتی ہے۔ جب شیعہ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن ثابت ہو گیا نا کہ وہ 73 فرقے ایک جیسے نہیں، اگر ہوتے نا ایک جیسے یا سارے ہی جنت میں ہوتے یا سارے جہنم میں ہوتے،
72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। अब साबित हो गया 73वां फिरका 72 जैसा नहीं। 72 फिरके 73वें जैसे नहीं। अच्छा तू ऐसे नहीं समझेगा, मुझे भी अल्लाह ने समझाना बताया। ये जो 72 एक जैसे जा रहे हैं ना जहन्नम में, इन 72 का सब कुछ एक है। नहीं तो उसी बड़ा ढीठ मजमा और ढीठ मजमा। तो मैं फिर इसकी शरह करता हूँ। ये 72 जो एक जैसे जा रहे हैं ना जहन्नम में, उनका सब कुछ एक है। क्या मकसद? 72 का कलमा शरीफ भी एक है, 72 की अजान शरीफ भी एक है, 72 का इमाम शरीफ भी, बोला इमाम शरीफ भी। 73 फिरके एक जैसे नहीं। अगर होते एक जैसे सारे जन्नत में होते या सारे जहन्नम में होते। हूँ हर बंदे से जब पूछो ना, हर बंदा कहेगा कि यार मैंने समझ पढ़ा दे यार, मैंने पढ़न दे। मैं कह देता है कोई जुमला, सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। हम पूछना वो जन्नती कौन है? रख चल हाँ दोनों शिया सुन्नी भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। क्या कि अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह आप बताएं, आपकी हदीस क्या मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, एक फिरका जन्नती। या रसूल अल्लाह उस जन्नती फिरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? लो जैसे मैं अपनी कौम का खादिम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाइयों की 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा। पूरी दुनिया में मुझे अपनी किसी फटी हुई हदीस किताब से ही अपना नाम भी नबी की जुबान से साबित करें, अपने और अपने फिरके का नाम भी नबी की जुबान से साबित करें। मैं मुँह मांगा इनाम भी दूंगा, उस मौलवी के हाथ में बैत भी करूंगा, शिया मदद भी छोड़ दूंगा। नहीं तो कितनी किताबें हैं? 100। कौन बोल हाँ 100? तो हाँ तुम बिल्कुल मेरा लिहाज नहीं करना। जिसको मनाजे का शौक है मेरा बिल्कुल लिहाज ना करे। कागज कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके मुसन्निफों के नाम भी लिख ले, उनके मदबों के नाम भी लिख ले। समझ आ रही है ना? लिखो मेरे भाइयों की पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर, मोहम्मद बिन जरीर तबरी, 307 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर, 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दद मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख, 560 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर, मुल्ला शुकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान, नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस लिखता है। पांचवी किताब है कंजुल अमाल, हिसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है रियाजुन नज़रा फिल मनाक़िब अशरा मुबशरा, मुहिब्बुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है सफाई के मोहर का, मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की, मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब, मुल्ला बैदुल्लाह मरसरी अहले सुन्नत लिखता है। नौवीं किताब है कौकब दुर्री, मुफ्ती साले कश्मी अहले सुन्नत लिखता है। 10वीं किताब है जुनाबियल मवद्दत, काजी सुलेमान कुंदोजी मुफ्ती कुस्तुनतुनिया अहले सुन्नत लिखता है। 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया, मुल्ला अबू नईम इस्फहानी अहले सुन्नत लिखता है। 12वीं किताब है मवद्दत फिल कुर्बा, सैयद अली हमदानी अहले सुन्नत लिखता है। 13वीं किताब है फराइदुस समतैन, अल्लामा हमवानी अहले सुन्नत लिखता है। 14वीं किताब है रजाबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, बुला के सरेआम फांसी में लटकाओ। लिखो रावियों के नाम, अन जाबिर बिन अब्दुल्ला, अन इब्न अब्बास, अन अबी सईद खुदरी, अन उम्मे सलमा, अन अबी दर गफारी, अन सलेमान फारसी, अन मिकदाद बिन असवद रज़ियल्लाहु अन्हुम नहनु कुन्ना इंदन नबी फकबाल अली फकाल नबी वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन हाज़ा वशियतहु हुमुल फाइज़ूना यौमल क़ियामा या अली अंत वशियतुका फिल जन्नह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शम्मा के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फकबाल अली हैदर करा रहा है, मेरे मौला का आना था। अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को छोड़ा, छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद कसम उठा के फरमाया कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना है, जिन लोगों ने क़यामत के दिन जन्नत में जाना है, मतलब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर कररार।